Hello? நான் சொல்றது கேக்குதுங்களா? Correct, sir. Okay. So இதுதாங்க so actually when Professor Umaraj approached me that he is going to have a workshop come training course on speech processing, he told me, he asked me to come to Mother University and deliver a lecture on the subject. I told him no, because I have got a kind of which will not allow me to travel. So I told him no. Then after some time, no, I remember about my book and told him at least make this book available to your candidates, your participants. He gladly did it. Then he told me, he suggest me, why not you make it, if possible, you make it online. So I accepted the offer, and now I am before you. The entire my entire speech is on my book on acoustic phonetics and text-to-speech processing and the speech-to-text processing. If you ask me actually, how the work started, it was started, say, 15 to 20 years back, while I was teaching MA Applied Linguistics to Tamil University, my students at Tamil University. At the time, there was absolutely no book on computational linguistics in English, sorry, in Tamil. So and I just offered courses. Then I was wondering what to do. I started reading materials and started, translating and taking notes on the subject in Tamil, and a lot of things have been collected by me, and of course I have got a laptop at the time, so I could easily collect materials, and I was transferring my knowledge. I was gaining the knowledge at the same time I was transferring to my students. But interestingly, actually, nearly 25 students of mine got MA, MPhil, and PhD in linguistics, except those who have got already an MA in English or MA in Tamil. Others got those who have learned and applied linguistics with the MA degree and the MPhil degree and PhD degree. Only one or two got a job, rest of them didn't the job. So that's the reality actually. That's the reality actually. So when you go from, when you have the knowledge in English, and now you are at the top actually, now you can look at it from English to Tamil, and you can say that everything should be given in Tamil and all. But unfortunately, I don't want to enter into the controversy. I just want to tell to you that 25 out of my 25 students, except those who got MA in English and Tamil, others who have got only linguistic degree ended up with nothing. Okay, so that's the reality. Anyhow, sorry. Okay, this is the organization of my book. The first is introduction. Second is acoustic phonetics, that is Oliyakavial. Third is on articulatory and acoustic analysis of Tamil sounds, Tamil Oligadin, Olipiyal Matum Aivu, text-to-speech processing, Urayil the Pechakam, text-to-speech processing in Tamil, Tamil Urayil the Pechakam, speech-to-text processing, Pechil in the Urayakam, speech-to-text processing in Tamil, Tamil Pechil in the Urayakam, then a kind concluding chapter. So that way I have got 8 chapters, and of course introduction, and this the chapter, the second chapter on acoustic phonetics is based on Physics of Speech by Fry in 1975, and is divided into 10 subsections apart from the introduction and abstract. Okay, that is first is generation of
sound. How actually the sound is generated? Can anybody tell me? You can say actually, sound is generated when there's when the air is made vibrated. The air around us is made vibrated, and the vibration actually through the sound actually travel through the air and touches the tympanic membrane of your ear, and thereby and the nerve system got the sound. So that's why that's a Olienial Urvaka. And the propagation of sound is Oli Alehalin Parval. How actually sound propagate? It's by air only, because sound can travel in the air, and the vibration actually makes some what you call by movement. Actually, it makes the air particles around it to get vibrated, and thereby the sound actually get propagated and reaches your ear. Then volisec and absorption and reflection of sound energy, free and forced vibration. That's சுதந்திரமான மற்றும் உந்தப்பட்ட அதிர்வுகள். Then speech mechanism as sound generator. That's of course the year actually we are going to develop on. So here also actually what happened, no, we take in air and through our vocal tract, we make some kind of what we call movements or kind of vibrations we make, and make the air around to vibrate, and thereby making use of the generator. We may make some sound actually, and the vocal tract vesicular helps us to make different kinds of sounds. So that is simply actually, so this is elaborately done in my work. Nearly 100 pages have been devoted for the acoustic phonetics, that is Oliya. That's okay. So of course, I talk about the periodic and aperiodic sounds, Kalanichi Maradam and Kalanichi Marmuligal, acoustic analysis, the sound spectrum. Of course, you make the actually when you make a speech or make sounds through your vocal tract, you'll explain in the articulated phonetics how it is articulated, making use of tongue, making use of the back part of the tongue, or your tongue, and making some kind of abstraction. Those kind of thing actually is involved, and we talk in terms of what we call the part which is involved in the production of the sound. Whereas as far as actually acoustic analysis is concerned, there is no such information available. Only the air get vibrated actually. The vibration of the air changes based on the way actually you produce a sound actually. So the vibrations now, when you say ka, when you say cha, actually the way you vibrate the air different from ka to cha actually. When you say ma or nga, actually the air which get vibrated are differently and vibrated. That actually is captured, and your ear can capture it and get hear the sound actually. So that's the way the mechanism of the hearing happens, and the only way actually the computer can capture it is through the vibrations actually. So vibrations differ as the sounds differ actually. Okay? And that will be captured in the sound spectrograph actually. And of course, there is a chapter on acoustic features of English sounds. Of course, elaborately the other has given elaborately discussed about the
acoustic features of English sounds. Of course, some of the definitions and explanations are applicable to Tamil also. Then he talks about acoustic cues for the recognition of speech sounds. The speech sounds can be recognized, and there are cues for that actually. So the acoustic cues, not the articulated cues, acoustic cues actually. I mean, that's very interesting, and the book is very interesting. It was interesting to me. So I thought actually I should give it as such, and because it's a technical subject, and there are a lot of what do you call graphs, a lot of what you call pictures and all, no, which I adopted from that book, and I wanted to give to my students. Rather, actually, I didn't have the general audience in my mind at the time. At the time, I have only my students in front of me. I wanted my students to learn the acoustic phonetics. Of course, I don't know how far they have learned, but I was very particular to give it elaborately. Of course, at the time, of course, I didn't give the entire book for them, but very briefly, I have discussed certain things and gave them. And I don't know. I really don't know actually whether they have understood it properly or not. Anyhow, so it is. Then articulatory and acoustic analysis of Tamil. Of course, in this chapter, of course, now I have given two aspects only: the auditory, articulatory aspect of Tamil sounds and the acoustic analysis of Tamil sounds. Okay. And as far as articulatory aspect of Tamil, as you know, you can classify vowels and consonants based on certain articulatory features. So as far as what you call the vowel is concerned, based on the front and the front of the tongue, back of the tongue, close and open, the nature of the mouth or the lips, whether it's rounded or unrounded, based on that, actually, you'll be able to classify the vowels. Okay. And as far as consonants are concerned, as you know, you can classify sounds, I mean, the consonants based on the place of articulation and manner of the articulation. Then I have a discussion on the acoustic sound, Tamil sounds based on acoustic point of view. I made some, of course, with the help of my students, only technological students, of course. This is actually added to my notes after I joined Ahmedabad University. The Tamil sounds, both vowels and consonants are analyzed using spectrograph, and spectrographs are given as such with the explanations on the acoustic features of the sound. Tamil sound, that is given along with that. Okay. So next, of course, now the I don't know, this the third, okay, second, third. This is the fourth chapter. Fourth chapter is text to speech processing. And this also, of course, is an added one when I joined the Ahmedabad University, and I happen to, guide as well as, or I will not say for totally guiding, I'll say partially guiding the students, and I, of course, I induce them or encourage them to work on text to speech processing for Tamil. So I encourage them. And they came up with some output, and thereby I learned also. To be frank enough, I learned also. So text to speech processing. Speech synthesis is the artificial production of human speech. A computer system used for this procedure purpose is called a speech synthesizer, and can be implemented in software or hardware products. A text-to-speech system converts normal language text into speech. Other systems render symbolic linguistic representation like phonetic transcription into speech. So if you convert
the text or urai or panuval. Actually my professor make use of the word panuval. Panuvalai வந்து பேச்சாக மாற்றக்கூடிய அந்த அந்த செயலாக்கத்திற்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்பீச் சிந்தசிஸ்னு சொல்லுவோம். பொதுவாக வந்து அந்த மாற்றம் வந்து அதாவது இப்போ பன்வலை அல்லது உரையை வந்து பேச்சாக மாற்றக்கூடிய அந்த கன்வர்ஷன் வந்து 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 கன்வர்ஸில் வந்து ஆரம்பத்தில் இருக்கிறது டெக்ஸ்டாக இருக்கனால வந்து டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் வந்து எனி சிம்பாலிக் லிங்குவிஸ்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் லைக் ஃபோனட்டிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கேன் பி மேட் இன் டு ஸ்பீச். அதனால டெக்ஸ்ட்டை தான் வந்து ஸ்பீச்சாக மாற்ற வேண்டும் இல்லை, ஒரு ஃபோனட்டிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தாலும் வந்து அதை வந்து ஸ்பீச்சாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகின்றேன். So if you ask me the characteristics of a speech synthesis system அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, many speech synthesis system take their output text and input text and output speech. So input is the text and what you get as an output is speech. Okay. உள்ளீடு செய்யக்கூடியது வந்து டெக்ஸ்டாக இருக்குது. அண்ட் என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு? ஸ்பீச், அதாவது பேச்சு வந்து வந்து அவுட்புட்டாக கிடைக்குது. டெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து இந்த ராமன் அவனை பார்த்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்ஸ்ட் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்பீச் ஃபார்மில் உங்களுக்கு தரும். ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்புக்கு தான் பேர் வந்து ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் சிஸ்டம் ஆர் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் பொதுவாக வந்து டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் சிஸ்டம் ஏன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, டெக்ஸ்ட்டை தான் பெரும்பாலும் வந்து ஸ்பீச்சாக மாற்றுவதற்கு வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து வருது. அல்லாட்ட வந்து ஸ்பீச் சிந்தசைசர், ஸ்பீச்சை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணதுக்கு வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய சொல் வந்து கூட்டணிப்பாக்கம். ஸ்பீச்சை வந்து உருவாக்குறது எப்படி உருவாக்குறது வந்து ஸ்பீச்லேருந்து டெக்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம வந்து ஸ்பீச்சை உருவாக்கம் அப்படிங்கிறது. அது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, so the naturalness of speech synthesis usually refer to how much output sounds like the speech of the real person. The problem actually வந்து இந்த ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் வந்து பெரும்பாலும் வந்து நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஆக்சுவலாட்டு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நேச்சுரலாக இருக்காது. டிபெண்ட்ஸ் அந்த என்ன மாதிரி நீங்கள் அவங்களால வந்து அந்த சில டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி வந்து நேச்சுரல்னஸ் வந்து ப்ரொசோடியெல்லாம் இருக்குது. நம்ம ரவிசங்கர் ஐயா வந்து நிறைய அதை பற்றி நிறைய ஆய்வெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு, அவருக்கு தெரியும். ஸோ அந்த ப்ரொசோடியை வந்து இங்கே கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆச்சுல. ஸ்பீச்சில் இந்த சிந்தசைசரில் வந்து கொண்டு வர்றது கஷ்டம், அது ஒரு சேலஞ்ச் ஆச்சுது. The intelligibility of the speech synthesizer refers to how easily output can be understood. The problem நிறைய பேர் வந்து நான் என் பசங்க வந்து ஸ்பீச் சிந்தசிசர் உருவாக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஆரம்பத்தில் எல்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கும். என்னையா நீ என்ன பசங்க பையங்களா இப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கீங்களோ, என்ன சார் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. இல்லை, வேற ஒன்றும் இல்லை, வந்து ப்ரொசோடி வந்து முக்கியமானது. நம்ம வந்து பேசக்கூடிய சமயத்தில் நம்ம வந்து வெறும் சவுண்ட்ஸை மொத்தம் நம்ம வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலை, உச்சரிக்கலை. நம்முடைய இன்டர்நேஷன் பேட்டர்ன்ஸு, பிச்சுனாலும் சரி, ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனாலும் சரி, இது எல்லாமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் இன் தி ஸ்பீச்சுங்கிற வெறும் வந்து காங்காட்டினேஷன் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, வெறும் சவுண்ட்ஸை மட்டும் காங்காட்டினேட் பண்ணான்னா அது வந்து யாருக்குமே புரியாது அப்படிங்கிறத வந்து அவர்களும் புரிந்து கொண்டார்கள். நானும் வந்து நேரடியாக உணர்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. Okay, now of course parts of speech synthesizers. Synthesizerல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are two parts, first part and second part. ரெண்டு பார்ட் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the first part வேற ஒன்றும் இல்லை, வந்து முதல்ல வந்து என்ன அப்படின்னா, first part is the has two major tasks. First is the it takes the raw text and converts these things like numbers, abbreviations into their written அவுட்வர்ட் ஈக்குவலன்ஸ். அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது டெக்ஸ்ட் வந்து வெறும் வேர்ட்ஸ் சொற்கள் மட்டுமல்ல, அந்த சொற்கள்ல வந்து அப்ரிவேஷன்ஸ் இருக்கலாம், அக்ரோனிம்ஸ் இருக்கலாம், நம்பர்ஸ் இருக்கலாம். ஐ ரிமெம்பர் வந்து நான் தேவசந்திரன் ஐயா வந்து அந்த அவருடைய அந்த என்னது
எஸ், தமிழ் ப்ராசஸர், வேர்ட் ப்ராசஸர் வந்து அவர் உருவாக்க சமயத்தில் ஆரம்ப 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் ஆக்சுவலாக அப்போ சொல்லுவார் வந்து என்னுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து நான் வந்து எண்களை கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து தமிழாக்கம் செய்திரும் அப்படின்னு சொல்லுவார். என்னடா அது பெரிய காரியமா அப்படின்னு நினைப்பேன். ஆனா அது வந்து ஒரு சேலஞ்ச் ஆக்சுவலி. அப்போ அப்படி செய்தா அதை செய்யணும். ஏன்னா ஒரு 1000 வந்து வெறும் நம்பர் மட்டும் இருந்தான்னா அது வந்து ஸ்பீச்சில் வராது ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய நேரத்தில் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து சொற்களா ஆக்கி வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். அதுல வந்து அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நார்மலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டெக்ஸ்ட் நார்மலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. டெக்ஸ்ட் ஒரே இயல்பாக்கம் நார்மலைசேஷன் வேணாங்கன்னா இயல்பாக்கம் சொல்லலாம். டெக்ஸ்ட் நார்மலைசேஷன் அதாவது உரை இயல்பாக்கம் இல்லை பன்வல் இயல்பாக்கம், ப்ரீ ப்ராசஸிங், முன் செயல்முறை அப்படின்னு டோக்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். Okay, the combination of phonetic transcription and prosodic information make up the symbolic linguistic representation output of the first part system to the second part. So இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா this is the first part. The first part பிறகு என்ன செய்யணும்னா செகண்ட் பார்ட் நம்ம வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கணும். இந்த செகண்ட் பார்ட்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சிம்பாலிக் லிங்குவிஸ்டிக் ரெப்ரசன்டேஷனை வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவல் சவுண்டா சவுண்ட் அவுட்புட்டா மாத்துறோம். The back end is often referred as இதைத்தான் நம்ம சிந்தசிஸ் சொல்லுவோம். ஸோ 2 பார்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த நார்மலைசேஷன் அது டெக்ஸ்ட் பண்றோம். அதாவது அப்ரிவேஷன்ஸ், அக்ரோனிம்ஸ், சிம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒரு வேர்ட்ஸா எப்படியாவது அதை வந்து வேர்ட்ஸா மாற்றணும். வேர்ட்ஸா மாற்றி கொடுத்தாதான் இந்த அதை வந்து நம்ம வந்து கேட்க முடியும். இல்லைன்னா அது வந்து ஒரு கேட்க இயலாத ஒரு யூனிட்ஸா தான் அமையும். சரிங்களா? இப்போ டெக்ஸ்ட் நார்மலைசேஷன்ல 2 சேலஞ்சஸ், நம்பர், அப்ரிவேஷன்ஸ், தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ். அடுத்தால வந்து டெக்ஸ்ட் டு ஃபோனீம் சேலஞ்சஸ், 2 சேலஞ்சஸ் இருக்குது. டெக்ஸ்ட் டு நார்மலைசேஷன் சேலஞ்சஸ், டெக்ஸ்ட் டு ஃபோனீம் சேலஞ்சஸ். சவால், தமிழ்ல சொல்லணும் சவால்கள். என்ன சவால்கள் கேட்டீங்கன்னா, நான் இயல்பாக்கம் செய்யுது, அது பிறகு உரையை வந்து ஃபோனிம்ஸ் ஒலியன்களாக மாற்றக்கூடிய அந்த சவால். இந்த 2 சவால்கள் நமக்கு இருக்கின்றன. டெக்ஸ்ட் டு ஃபோனிம் சேலஞ்சஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் சிஸ்டம் யூஸ் 2 basic approaches to determine the pronunciation of the word based on the spelling, a process which is often called text to phoneme or grapheme to phoneme conversion, as the phoneme is the term used by the linguistic describe. ஸோ இங்கே என்ன அப்படி சொன்னீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டு ஃபோனிமா மாற்றணும். அதாவது உரையை வந்து ஃபோனிம்ஸா மாத்துறது, அல்ல கிராஃபிம் வந்து ஃபோனிமா மாத்துறது. இங்கிலீஷை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கிராஃபிங் டு ஃபோனிம். தமிழை பொறுத்தவரை வந்து கிராஃபிங்க்கும் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது. நம்ம வந்து சொல்றதும் எழுதுறதும் வந்து பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது. ஆனால் இங்கிலீஷ்க்கு அப்படி இல்லை. அவங்க எழுதுறது ஒன்றா இருக்கும், ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண உச்சரிக்கிறது ஒன்றா இருக்கும். அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அவங்களை பொறுத்தவரை. நம்மளை பொறுத்தவரை இந்த டெக்ஸ்ட் டு ஃபோனிம் கன்வர்ஷன் கொஞ்சம் ஈஸி ஆயிடுறாங்க. டு பி ஃப்ராங்க், அஃப்கோர்ஸ் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து அஃப்கோர்ஸ் கிராஃபிமா மாற்றி ஃபோனிமா மாற்றலாம். நத்திங், நோ ப்ராப்ளம். இங்கிலீஷ் என்ன ப்ராப்ளம்னா இது வந்து பெரிய ப்ராப்ளம். முதல்ல ஸ்பெல்லிங்கை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோனிமா மாற்றணும். என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு அனேஜா அப்படிங்கிறது வந்து என் கூட டெக்கான் காலேஜ் பூனேல வந்து ஒர்க் பண்ணார். அவர் வந்து இதில் வந்து ஒரு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். இப்படி வந்து ஆங்கில சொற்கள் வந்து இந்த உச்சரிப்பு மாற்றுறது, ஃபோனிம்ஸா மாற்றுறது அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய ஒரு ஆய்வு செய்தார். அவர் பாவம், ஒரு ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டம் வச்சிருவாரு, ரொம்ப கஷ்டம். இப்படித்தான் பண்ணாருன்னு தெரியல வச்சிருவாட்டு. அவர் பண்ணாரு, கொஞ்சம் பண்ணாரு, எல்லாம் வந்தாரு, அதை விட்டுட்டு சாமியாரா போயிட்டாரு. ஓகே, இன்னொரு அதுக்கு அப்ரோச், இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபோனிக் கன்வர்ஷனுக்கு வந்து 1 or 2 அப்ரோச்சஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து டிக்ஷனரி பேஸ்ட் அப்ரோச். இந்த டிக்ஷனரியில என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் வந்து ப்ரொனவுன்சியேஷன் கொடுப்பாங்க, உச்சரிப்புகள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை பயன்படுத்தி வந்து நம்ம வந்து இந்த
டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்பீச்சாக மாற்ற முடியும். Okay, so determining the correct pronunciation of each word is a matter of looking up each word in the dictionary and replacing the spelling with the pronunciation specified in the dictionary. Of course, there are problems. There are problems in the நிச்சயமா இருக்கும். But this is one kind of approach. Another approach அப்படின்னா விதி முறை அடிப்படையிலான அப்ரோச் அணுகுமுறை, ரூல் பேஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா, the text to phoneme conversion is the rule based approach where rules for the pronunciation of the words are applied to words to work out their pronunciation based on their spellings. This is similar to sounding out approach in learning reading. So this is of course another approach. Now let me enter into the synthesizer technology. So ரெண்டு பார்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஒரு பார்ட்டை பற்றி சொல்லிட்டேன். ரெண்டாவது பார்ட் வந்து synthesizer technology. எங்கே என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, two main technologies இருக்குது. So there are two main technologies used for generating synthetic speech waveforms. One is concatenative synthesis and formative synthesis, sometimes called parametric speech synthesis. Of course, there are other things also, recorded prompts and intonation model. So mainly on the rendu synthesis, one on the concatenative synthesis, another on the formant synthesis. இது வந்து சும்மா நான் வந்து ஒரு உங்களுடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காட்டு வந்து நான் வந்து எங்கேருந்தோ எடுத்து போட்டிருக்கிறேன். டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் ப்ராசஸிங் கிட்ட டெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுது. அட்ரன்ஸ் வந்து கம்போஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், அதை வந்து லிங்குவிஸ்டிக் அனாலிசிஸ் பண்ணி அட்ரன்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஃபோனிம்ஸ், அதாவது ஒலியன்களான அட்ரன்ஸை நம்ம மாற்றணும். பிறகு அதை வந்து வே ஃபார்மில் மாற்றணும். அது வந்து ஸ்பீச்சா ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு எளிமையான ஒரு டயக்ராம், ஒரு படம். சரிங்களா? ஓகே, இது வந்து ஒரு பெரிய படம். அப்கோர்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் டிடி இஸ் ஒரிஜினல் ஆர்கிடெக்டை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இங்கே வந்து என்ன நடக்குது, இங்கே அப்கோர்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராமிக்லா காட்டுது அப்படிங்கிற நிலையில வந்து இந்த படத்தை இங்கே இருந்தோ நான் வந்து எடுத்து போட்டிருக்கிறேன். டெக்ஸ்ட் இன்புட் வந்து அதை வந்து நான் சொன்னேன் நார்மலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த அப்ரிவேஷன்ஸு அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நார்மலைஸ் பண்ணணும். பிறகு வந்து டெக்ஸ்ட் இன் உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் இன் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ஃபார்ம்ல வரும். அதை வந்து அஃப்கோர்ஸ் கிராஃபிம் டு ஃபோனிமா மாற்றணும். அண்ட் தென் ஃபோனிமிக் ஸ்ட்ரிங் ஆக்சுவலி அண்ட் கிடைக்குது நமக்கு. அதை வந்து ப்ரொசைடிக் மாடலிங் வந்து நமக்கு வந்து அங்கே அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து சேர்த்து வந்து ஃபோனிமிக் ஸ்ட்ரிங் ப்ளஸ் ப்ரொசோடிக் annotation and acoustic synthesis பண்ணி நமக்கு வந்து சிந்தட்டிக் ஸ்பீச் அவுட்புட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு எளிமையான விளக்கம். டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் சிஸ்டத்துடைய ஒரு எளிமையான விளக்கம். டெக்ஸ்ட் இன்புட் பண்றோம், நார்மலைஸ் பண்றோம், டெக்ஸ்ட் இன் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ஃபார்ம்ல கிடைக்குது, கிராஃபிங் டு ஃபோனிம் கன்வர்ஷன் பண்றோம். பிறகு நம்ம வந்து ஃபோனிமிக் ஸ்ட்ரிங் கிடைக்குது, அதை வந்து ப்ரொசாடிக் மாடலிங்கை வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அதுக்குள்ள திணிக்கிறோம். ஸோ ஃபோனிம் ஸ்ட்ரிங்கும் ப்ரொசாடிக் அனோட்டேஷனும் சேர்ந்து வந்து அக்கஸ்டிக் சிந்தசிஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இறுதியில் வந்து சிந்தட்டிக் ஸ்பீச் அவுட்புட் கிடைக்குது ஒரு அப்படின்னுட்டு நம்ம வந்து இந்த சிஸ்டத்தை வந்து ஒரு ரொம்ப சுருக்கமாக விளக்கலாம். டெக்ஸ்ட் நார்மலைசேஷன் பற்றி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஓகே, நான் சொன்னது மாதிரி இந்த அப்ரிவேஷன்ஸு, அக்ரோனிம்ஸு, இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வேர்ட்ஸாக மாற்றி கொடுக்கணும். பிறகு கிராஃபிங் டு ஃபோனிம் கன்வர்ஷன் பற்றி நான் சொன்னேன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிறகு நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அந்த ஆம்பிகுவிட்டி வரும். ஆக்சுவலாக ஆம்பிகுவஸ் வேர்ட்ஸ் வரும். இப்போ ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா
the record, the first record, he makes a record of everything they record அப்படின்னு சொன்ன first record வர second record வர. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆம்பிகுட்டி வரக்கூடிய சமயத்தில் சிண்டாக்டிக் அனாலிசிஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத உணர்ந்துக்கிட்டு நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்குது ஆக்சுவலாக அது வந்து. So the analysis is also essential to determine the appropriate prosodic feature. So இதனால வந்து நம்ம வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம தீர்மானிக்க இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மீனிங் கொடுக்கக்கூடிய ரெக்கார்டா, இன்னொன்று ஒரு குறிப்பிட்ட மீனிங் கொடுக்கக்கூடிய ரெக்கார்டா அப்படிங்கிறத வந்து அது வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். இல்லைன்னா அதனுடைய ப்ரொசாடிக் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ராங்காக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால அது இந்த அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணி ஆகும்னு சொல்றாங்களே. ஓகே, நான் இங்க வரேன், சிந்தசிஸ், ஸ்பீச் சிந்தசிஸ்க்கு வரேன். பேச்சு கூட்டமைப்பாக அணுகுமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். அதான் பேச்சு கூட்டிணைப்பாக்க அணுகுமுறைகள், அதாவது ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் பேசிக் ஓவர்வியூ அப்படின்னா there are 4 basic types of synthetic speeches. என்னெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சிந்தசிஸ், ஓகே, இயந்திர கூட்டிணைப்பாக்கம் சொல்லிக்கலாம். ஆர்டிகுலேட்டரி சிந்தசிஸ், ஒலிப்பு கூட்டிணைப்பாக்கம் சொல்லிக்கலாம். ஃபார்மட் சிந்தசிஸ், ஃபார்மட்டுக்கு வந்து ஒலிச்செறிவுன்னு நினைக்கிறேன், ஒலிச்செறிவு கூட்டிணைப்பாக்கம். கன்காட்டினேட்டிவ் சிந்தசிஸ், இணைப்பு கூட்டிணைப்பாக்கம் அப்படின்னுட்டு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்படி வந்து 4, அஃப்கோர்ஸ் இது மாத்திரம் இல்லை, நிறைய இருக்குது, நிறைய ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் அப்ரோச்சஸ் இருக்குது. நான் அப்போ வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ல உள்ள போகும் சமயத்தில் எனக்கு கிடைத்த இன்ஃபர்மேஷன் அடிப்படையில் தான் நான் வந்து எழுதியிருக்கிறேன், உங்களுக்கு தந்திருக்கேன். இதுதான் அப்படின்ட்டு நான் வந்து சொல்ல விரும்பவில்லை. இது வந்து ஒரு அடிப்படையான கூட்டிணைப்பாக்க அணுகுமுறைகள் அப்படிங்கிறத நான் இங்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகிட்டேன். அவங்கள வந்து மிஸ்லீட் பண்ண விரும்பல. இதுதான் அப்படிங்கிறதுல நீங்க நிறைய இது இல்லை. இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பெரிய பாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். இப்போ எங்கெல்லாமோ போயிட்டாங்க. இது வந்து நான் ஒரு பேசிக்கா வந்து நம்ம புரிந்து விடுவதற்கு நான் லிங்குவிஸ்ட் இப்படி வந்து நம்ம வந்து இதை அணுகலாம். அட்லீஸ்ட் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் ஒரு பேசிக் இல்லாம வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் வந்து தே ஸ்டார்ட் மேக்கிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன், சம் கைண்ட் ஆஃப் கன்க்ளூஷன் அண்ட் ஆல். எஸ்பெஷலி இந்த நியூரல் நெட்வொர்க்னு ஒன்று வந்துருக்கு. அப்போ முன்னாலேயாவது இது மெஷின் லேர்னிங் அப்ரோச் இருக்குது. மெஷின் லேர்னிங் அப்ரோச்சில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நம்ம லிங்குவிஸ்டிக் ரூல்ஸை கொடுத்து வந்து மெஷினை வந்து லேர்ன் பண்ண வச்சு அது பிறகு அது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். இப்போ டீப் லேர்னிங் அப்ரோச் வந்து அந்த டீப் லேர்னிங் அப்ரோச்சில் வந்து நீங்க வந்து லிங்குவிஸ்டிக்குடைய இன்புட்டே இல்லை, அது வந்து அதே வந்து கார்பஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து நியூரல் நெட்வொர்க் ஒரு சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி அது வந்து அவுட்புட்டை கொடுக்குது. அதை வந்து சரியா தப்பான எனக்கு தெரியல. நான் இப்போ நண்பர்கள்ட்ட, என்னுடைய மாணவ நண்பர்கள்ட்ட கேட்கக்கூடிய, என்னுடைய மாணவர் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. சம்டைம் தே கம், ஏதாவது பிரச்சனைகளை எடுத்து வருவாங்க. நான் வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு வந்து எந்த ரிசர்ச் ஒர்க்கு நான் அவங்க கூட செய்யலை. பட் அவங்க ஏதாவது அப்பப்போ வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க. அப்பப்போ நான் சொல்லுவேன். பட் அவங்க சொல்லக்கூடியது வந்து ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும். எனியும் ஆல்ரைட். பட் ஆனா நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இல்லாம போகக்கூடாது. நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்க வரக்கூடிய சமயத்துல we should be able to tell them actually what it is and what it is not அப்படிங்கிறது. அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மெக்கானிக்கல் சிந்தசிஸ், அதாவது இயந்திரமயமான சிந்தசிஸ், ஆர்டிகுலேஷன் ஒலிப்பு சிந்தசிஸ், ஃபார்மட் சிந்தசிஸ், ஒலிச்செறிவு சிந்தசிஸ், அப்போ காங்கிரேட்டிவ் இணைப்பு கூட்டிணைப்பாக அப்படின்ட்டு அப்படி 4 வகை பிரிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம். மெக்கானிக்கல் சிந்தசிஸ்ல என்ன சொல்லிங்கன்னா, தி ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் டு ப்ரொடியூஸ் சிந்தட்டிக் ஸ்பீச் மேட் வித்தவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி. இது வந்து இதில் வந்து இப்போ அந்த டைம்ல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி உபயோகிக்கல. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வவலை பார்த்து அந்த படத்தை பார்த்தா தெரியும் எப்படிலாம் வந்து வவலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஒரு டியூப்ஸ், டிஃப்ரெண்ட்லி ஷேப்ட் டியூப்ஸை உண்டாக்கியிருக்கிறா பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டியூப்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்டாக அமைச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து ஸ்பீச்சை வந்து மெக்கானிக்கலாக வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணாங்க. பிறகு வந்து வுல்ஃப்கேங் அண்ட் கெம்ப்லன் வந்து 1734 வந்து பெல்லோஸ், ரீட்ஸ் அண்ட் டியூப்ஸை வச்சுட்டு வந்து
மெக்கானிக்கல் ஸ்பீச் மெஷின்ஸை உண்டாக்குனார் ஆக்சுவலாட்டு. அது ஓரளவுக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைஞ்சுது. ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, தட் இஸ் ஆக்சுவலி தி எண்ட் ஆஃப் அது பிறகு வந்து மாறிடுது. ஐ மீன் ட்ரெண்ட் மாறுது. இப்போ வந்து ஆர்டிகுலேட்டரி சிந்தசிஸ், அது கொலிப்பியல் கூட்டணி பாக்கம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஆர்டிகுலேட்டரி சிந்தசிஸ் ரெஃபர்ஸ் டு தி கம்ப்யூட்டேஷனல் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் சிந்தசைசிங் ஸ்பீச் பேஸ்ட் ஆன் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் vocal tract articulation process. ஏன்னா இங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே மேக் அ கைண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் மாடல், ஹியூமன் வோக்கல் ட்ராக் மாடல்ஸ் உண்டாக்குறாங்க. அது என்கிட்ட உண்டு படங்கள் இருந்து, அந்த படங்கள் வந்து போடுறதுக்கு விட்டு போச்சு வச்சுடாட்டு அதை என்ன செய்வோம், ஸ்டிமுலேட் பண்ணி, இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி அவைலபிள்னால அதை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த நம்ம வந்து இப்போ படிச்சு வச்சுடாட்டு இந்த வவல் அப்படின்னு போட்டு சமயத்தில் அது பேக்கா ஃப்ரண்டா ரவுண்டடா அன்ரவுண்டடா அப்படிங்கப்பட்ட நிலையில வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து வவல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி, எலக்ட்ரிக்கலி வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த அதை உச்சரிப்பை தூண்டி வந்து உச்சரிக்கை செய்திருப்பார். அதே போல கான்சன்ஸ் உங்களுக்கு இது பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷனும் மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷனும் தான் முக்கியமானது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் என்ன, காங்கர் செபத்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் என்ன, பாங்கல் செபத்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன், மேனர் எப்படி ஆகும், மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் ப்ளோசிவா நேசலா அப்படிலாம் நமக்கு படிச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலி. ஸோ இதை பயன்படுத்தி வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்பீச்சை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறது. The shape of the vocal tract can be controlled in a number of ways, which usually involves modifying the position of speech articulators, such as the tongue, jaw, and lips. Speech is created by digitally simulating the flow of air through the representation of vocal tract. It is a great challenge to find good mathematical models, and therefore the development of articulatory synthesis is still a research. The technique is very much computation intensive, but memory requirement is almost nothing அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so simulation of speechal process of human articulation. The modern version of versions stimulate electronically the effect of the articulator position, vocal tract, shape, etc. Too much like hard work செய்யக்கூடியதாக அமைகிறது சொல்லுது. அடுத்தது ஒலிச்செறிவு கூட்டமைப்பாக, அதான் ஃபார்மல் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஃபார்மல் சிந்தசிஸ் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஃபார்மல் சிந்தசிஸ் does not use any human speech sample at the runtime. Instead, the output synthesized speech is created using acoustic models. So this is based on acoustic models. என்னெல்லாம் அக்கஸ்டிக் மாடல் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணா, parameters such as frequency, amplitude, etc. are varied over time to create a waveform of artificial speech. ஸ்பீச்சுங்கிறது என்ன ஆக்சுவலாக கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம், ஆக்சுவலி கைண்ட் ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம். இப்போ கடம் படம் மடம்னு சொல்லி சமயத்தில் ஒரு கா அங்கே உச்சரிப்பு கா கா காட்டா இம் டா அது தனித்தனியாக நிற்கிறது இல்லை, அதெல்லாம் ஒரு வேவ். அந்த வைப்ரேஷன் ஏர்ல வந்து நடக்குது, அந்த வைப்ரேஷன் வந்து அது வந்து கேப்சர் பண்ணுது. ஓகே, அந்த அங்கே வந்து அப்கோர்ஸ் அந்த ஃபார்மண்ட் அவங்கப்பட்ட அந்த ஃபியூச்சர் அக்கஸ்டிக் ஃபியூச்சர் வந்து முக்கியமானது. அப்கோர்ஸ் ஆம்பிளிட்யூட், அதான் அப்கோர்ஸ் அந்த அதோடைய கால்குலேஷன் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஆம்பிளிட்யூட். ஆக்சுவலாக இந்த நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க சைன் அலை அப்படிங்கலாம் படிச்சிருக்கீங்க. எப்ரியாடிக் அண்ட் பீரியாடிக் அண்ட் அப்ரியாடிக் வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டைம் ஆம்பிளிட்யூட் அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த ஸ்பீச் சவுண்டுடைய நேச்சரையும் உச்சரிப்பையும் அவங்க கேப்சர் பண்ணுறாங்க. அதை பயன்படுத்திய அதுதான் அஃப்கோர்ஸ் ஃபார்ம், அதை பயன்படுத்தி உருவாக்குறது தான் வந்து இந்த ஃபார்மல் சிந்தசிஸ். சரிங்களா? திஸ் மெத்தட் சம்டைம்ஸ் கால்ட் ரூல் பேஸ்ட் சிந்தசிஸ், பட் some argue that because many concatenated systems use rule-based components for some parts of the system, like front end, and the term is now specific enough, not specific enough. Again, of course, ஒலிச்செறிவு கூட்டமைப்பாக்கம் or formal synthesis. Many systems based on formal synthesis technology
generate artificial robotic sounding speech, and the output would be mistaken for speech of a real human. Okay. So sometimes, of course, somehow you make some artificial robotic sound, of course, which may be mistaken as a speech, real speech of the human. Anyhow, however, maximum naturalness is not always the goal of the ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் சிஸ்டம். அது ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் சிஸ்டம் வந்துன்னா அதுக்குன்னு சில யூசஸ் இருக்கு. அந்த யூசஸ் தான் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு இனத்துக்கு நீங்க இந்த கூட்டணி பார்க்கும் இந்த மாதிரி சிந்தசைஸ் பண்ணீங்கன்னா சில யூசஸ் எல்லாம் இருக்குது. பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு படிக்க முடியாது, அவங்களுக்கு ஒலிப்பிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ இந்த சில பயன்பாடு அடிப்படையில் இதை பண்றாங்க. அதனால அது 100க்கு 100 நேச்சுரலா இருக்கணும்னு தேவையில்லை. அல்லாட்டா நீங்க ஒரு ரேபோட் உருவாக்குறீங்க, அந்த ரேபோட்டை நீங்க பேச வைக்கிறீங்க. அந்த ரேபோட் நீங்க பேசுற மாதிரி பேச வேண்டிய தேவையில்லை, அது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி பேசினா போதும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அமையலாம். ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் சிந்தசிஸ் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் தி கோல் ஆஃப் தி speech synthesis system, and the formal synthesis system have some advantages over concatenated system அப்படின்னு சொல்றாங்க. காமன் சிஸ்டம் கங்காட்டினேட்டிவ் சிஸ்டத்தை விட கொஞ்சம் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so reproduce the relevant characteristics of acoustic signal, in particular amplitude, frequency of formants, but also other resonances of noise, for nasals, laterals, frigatives, etc. Values of acoustic parameters are divided by rule from phonetic transcription, result in intelligible but too pure sounds synthetic அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then now we enter into concatenative synthesis, that is ஒன்றிணைப்பு கூட்டிணைப்பாக்கம். concatenative synthesis அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த நாம ஒலிக்கிற ஒலிய கான் ப்ரொனவுன்சியேஷன் இருக்கு இல்லையா, கா ப்ரொனவுன்ஸ் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. சார்னு ப்ரொனவுன்சியேஷன் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்கன்னா அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. பிறகு என்னன்னா கங்காட்டினேட் படம் அப்படின்னு சொல்லி பாங்கப்பட்ட அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷனையும் டாங்கப்பட்ட ப்ரொனவுன்சியேஷனோ இங்குப்பட்ட ப்ரொனவுன்சியேஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மூணும் சேர்த்து சிந்தசைஸ் பண்றதா கூட்டணிப்பாக்கம். இப்ப எல்லாமே பலது நான் ஒரு மாம்பழம் திண்டேன்னு வச்சுக்கல, நான்கு அப்படிங்கிறது இது பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. மாம்பழங்கிறது ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. திண்டேன்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இப்போ இந்த மூணையும் இணைச்சு அந்த நான் மாம்பழம் திண்டேன்னு அந்த அந்த வாக்கியத்தை உருவாக்குங்க. இதுதான் கூட்டணிப்பாங்க. அதாவது ரெக்கார்டட் ஸ்பீச்சை ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஸ்பீச்சில் ப்ரொனவுன்சியேஷன் இணைச்சி உருவாக்குறது தான் concatenative synthesis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So generally concatenative synthesis gives the most natural sounding synthesized speech ன்னு சொல்றாங்க. அப்கோர்ஸ் இங்க நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. இங்க சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய இணைக்கக்கூடிய இந்த சவுண்ட்ஸ் இணைக்கக்கூடிய சமயத்துல இந்த ப்ரொசைடிக் எப்போதுமே ப்ராப்ளம். அது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம இந்த அந்த ஸ்பீச்சை தனித்தனியா ஒலிகளாகவோ அல்லது அதை விட பெரிய யூனிட்ஸா அலகுகளாக நம்ம பிரியக்கூடிய நேரத்துல இந்த ப்ரொசைடிக் ஃபீச்சர்ஸை விட்டுட்டு தான் அதை பண்ண முடியும். ஸோ அதனால அதனுடைய நேச்சுரல்னஸ் கெடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அந்த நேச்சுரல்னஸ் நம்ம ப்ரொசைடிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்ளை பண்ணி கொடுத்து என்ன பண்ணலாம், நேச்சுரல் சவுண்டிங் சிந்தசைஸ்ட் ஸ்பீச்சா மாற்றலாம் அப்படின்னு மாற்றலாம். However, the natural variation in speech and automated techniques for segmenting and wave sometimes result in the audible glitches in the output, detracting from the naturalness. So that's what I told actually. இதனால நம்ம பிரிக்கக்கூடிய செக்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய வேவ்ஸை நம்ம செக்மெண்ட் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு திரும்ப கங்காலேட் பண்ணக்கூடிய சமயத்துல அந்த நேச்சுரல்னஸ் போயிருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, there are 3 main subtypes of concatenative synthesis அப்படின்னு சொல்லலாம். என்னன்னா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூனிட் செலக்ஷன் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தால டைஹோட் சிந்தசிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. பிறகு டொமைன் ஸ்பெசிபிக் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி 3 சப்டைப்ஸ் நான் அப்கோர்ஸ் நான் படித்த புத்தகத்திலேருந்து எடுத்தது. அதுக்கு மேல் இருக்கலாம், இதுக்கு மேல் ஏதாவது வந்திருக்கலாமா இருக்கும்.
ஓகே, வாட் எவர் இட் மே பி. ஸோ இனியோ கொஞ்சம் சில அடிப்படைகளை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்குவோம். ஐ டோன்ட் நோ அவங்க இந்த ஆடியன்ஸ் எப்படிப்பட்ட ஆடியன்ஸ்ன்னு தெரியல. உங்களுக்குலாம் ஏற்கனவே வந்து தெரிந்ததா இருக்கலாம். அதை நான் வந்து திரும்ப சொல்லி போர் அடிக்கணும் எனக்கு தெரியல. ஏதோ நான் என்னுடைய புத்தகத்தை பற்றி பேசணும்னு நான் நண்பர்கிட்ட சொன்னேன். அவர் வந்து எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அதனால அந்த சான்ஸ் வந்து நான் வந்து ஐ தாட் ஆஃப் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் இட் thoroughly. If it is actually not beneficial to the audience, kindly excuse me. And those who feel actually this is really beneficial, I'm thankful to them. Okay, unit selection synthesis uses large speech databases, more than 1 hour recorded speech. During database creation, each recorded utterance is segmented into some or all following the linguistic constructs such as phonema appricula, words appricula, phrases appricula, sentence வச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், தனியாக வச்சுக்கலாம். அல்லாட்ட வந்து டைஃபோன் பண்ணிக்கலாம். டைஃபோன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோன் அல்ல, 2 ஃபோனுக்கும் என்னன்னா இந்த டிரான்சிஷன் வந்து நீங்க வந்து இந்த வேவ்ஸ் பார்க்கக்கூடிய சமயத்துல ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபிக் வேவ்ஸ் பார்க்க சமயத்துல இப்ப கடம்னு வரைச்சோம் கா டா இம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமயத்துல இந்த ஒரு சவுண்டுடைய வேவும் இன்னொரு சவுண்ட் வந்து செப்பரேட்டா இருக்குது கிடையாது. அது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிரான்சிஷன் போல போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இது வந்து இதை கேப்சர் பண்ணாம நம்ம வந்து ஃபோனிங் பை ஃபோனிங் போனோம்னா ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து போகாம வந்து நம்ம வந்து இந்த நடுக்க இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் தி செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபோனிங் அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஃபோனிங் அப்படின்ட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து இணைச்சிக்கிட்டு ஒரு ஃபோனிமை நம்ம வந்து உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் இந்த டைஃபோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த டைஃபோனா வச்சுக்கிட்டோன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் வந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸ் அந்த கங்காட்டினேட்டிவ் எலிமெண்ட் வந்து ரொம்ப குறையும் இல்லையா? இப்போ வந்து ஃபோனிம்ஸை வச்சுட்டு நம்ம வந்து கங்காட்டினேட் பண்ணோம்னா தமிழை பொறுத்தவரை வந்து நம்பர் ஆஃப் 12 கான்சனன்ஸும் say that to 12 vowelsum that to consonants வச்சுட்டு நம்ம வந்து கங்காட்டினேட் பண்ணி வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்பீச்சை உருவாக்குறோம். ஸோ நான் வந்து நம்ம இந்த லோவர் லெவலில் போச்ச நம்முடைய கங்காட்டினேட்டிவ் பண்ணக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் குறையும். அதே டைம்ல வேர்ட்ஸ் நம்ம பண்ணக்கூடிய சமயத்துல இந்த கங்காட்டினேட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸோட யூனிட்ஸோட நம்பர் கூடிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை வந்து இந்த டைஃபோன் வந்து சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So the unit selection synthesis uses சொல்லிட்டு நான் diphone synthesis uses a minimal speech database containing all the diphones sound to sound transition occurring in a given language. In diphone synthesis, only one example of each phoneme is combined in the speech database. Okay. Contain the domain-specific synthesis concatenates pre-recorded words and phrases. So domain-specific பொறுத்தவரை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா pre-recorded words-ஐயும் phrases-ஐயும் வந்து concatenate பண்ணி ஒரு அட்டரன்சஸ் உருவாக்குது. அதாவது குறிப்பிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரயில்வேல வந்து இருக்குது, அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. இப்போ வந்து ஹிந்திலேருந்து தமிழுக்கும் தமிழ்லேருந்து ஹிந்திக்கும் மாற்றக்கூடிய நேரத்தை அப்படி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரிப்பட்ட சிந்தசிஸ் எல்லாம் வந்து கம்பேரிட்டிவ் இந்த மாதிரி டொமைன் ஸ்பெசிபிக் சிந்தசிஸ் பண்ண அங்கே வந்து என்ன வேரியபிள்ஸ் என்னன்னா டைம் வேரியபிள் ஆகும், ட்ரெயினுடைய ட்ரெயின் வேரியபிள் ஆகும், டைமிங்ஸ் மீன் ஓட்டிக்கா அல்லது அதெல்லாம் சில முக்கியமான விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போட்டு ப்ரீ ரெக்கார்ட் பண்ணி கங்காட்டினேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அந்த டொமைன் ஸ்பெசிபிக் கங்காட்டினேஸ் சிஸ்டம் நமக்கு கிடைக்கும். Okay, so ஒன்றிய இப்போ பேசிக் ஐடியா அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ பேசிக் இட் ஸ்ட்ரிங் டுகெதர் ரெக்கார்டட் samples of natural speech, concatenate segments of pre-recorded natural human speech, requires a database previously recorded human speech converting all the possible segments to be synthesized. The segment could be phoneme, syllable, word, phrase, or any combination. So இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இது பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கங்காட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டைஃபோன் சிந்தசிஸ் ஓகே, நான் திரும்ப டைஃபோன் சிந்தசிஸ் பற்றி சொல்லிட்டேன். இன் ஃபோனட்டிக்ஸ் டைஃபோன் இஸ்
is an adjacent pair of phones. It is usually used to refer to the recording of the transition between two phones. ரெண்டு ஃபோனுக்கு வந்து டிரான்சிஷனை கேப்சர் பண்ணதான் அந்த டைஃபோன் சிந்தசிஸ். அது வந்து ஒலி இருமக்குட்டினை பார்க்கணும் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ இந்த அளவுக்கு சரின்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ the most system use diphones because they are minimal manageable number. The number of units to be concatenated on the can be automatically extracted from recording of human speech, capture most inter allophonic variants. The allophonic variants அது ஈஸியா கேப்சர் ஆகுது. அதனால வந்து இந்த டைஃபோன் சிந்தசிஸ் வந்து சிலவங்க ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஸோ யூனிட் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இங்கே வந்து தி சேம் ஐடியா ஆஸ் கங்காட்டினிட்டி சிந்தசிஸ் தான். பட் தி டேட்டாபேஸ் கண்டைன்ஸ் பிகர் யூனிட்ஸ், பெரிய யூனிட்ஸ். அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வேர்ட்ஸாக இருக்கலாம், அதோட பெரிய யூனிட்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ அதே வந்து செலக்ட் பண்ணி அதை சிந்தசைஸ் பண்ணுறது, அதை கங்காட்டினேட் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த யூனிட் செலெக்ஷன் சிந்தசைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நவ் வந்து டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் ப்ராசஸிங் இன் தமிழ் அப்படின்பட்ட அந்த அடுத்த சாப்டருக்கு நான் போறேன். இங்க வந்து நான் நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ், புக்ஸ், ஐ மீன் புக்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலாக பெரும்பாலும் ஆர்டிகிள்ஸ் தான். யார் யார் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் ப்ராசஸிங் இன் தமிழ் பண்றாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து அதுக்கடுத்த என்னுடைய இன்ஃபர்மேஷன் அடிப்படையில் வந்து நான் வந்து இந்த சாப்டர் எழுதியிருக்கிறேன். இதில் நிறைய விடுபட்டு இருக்கலாம், எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாட்டு. எனக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் அடிப்படையில், தகவல் அடிப்படையில் நான் வந்து இதை அமைச்சுக்கிட்டேன். ஸோ தி பைனியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வால்வ்ட் இன் தி டெவலப்பிங் ஆஃப் டிடிஎஸ் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் ஆர் ஐஐடி சென்னை. அப்கோர்ஸ் ஐஐடி சென்னை நோட் அவுட் இந்த ஆரம்பத்துலேருந்து நான் இதை பற்றி 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பிறகு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் டைபிள் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஐஎஸ்டி, அட் த டைம் வி சுப்ரமணியம் வாஸ் தி சேர்மன் ஆஃப் தி ஐஎஸ்டிஎல். அவர் என்ன பண்ணார். இப்போ ஐஎஸ்சி பெங்களூர் அது ஒரு ராமகிருஷ்ணன் அவர் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகி நிறைய டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் ப்ராசஸிங் அந்த அட்டம்ப்ட்ஸ் பண்ணார். அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இன்வால்வ் பண்ணி அவர் வந்து பல ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி வந்து பல சிஸ்டங்கள் எல்லாம் உருவாக்கி இருக்கிறாரு. ஸோ ISDL developed a very efficient TTS system for Tamil. அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து சுப்பிரமணியம் அந்த பேப்பர் ஆர்டிகிள் எனக்கு தெரிய வந்தது. TTS synthesis for Tamil research was initiated by Yajni Narayana, who was at the IIT Chennai at the time. His student Hema A. Ramamurthy followed him and contributed a lot in this lineup. Of course, Hema Ramamurthyக்கு பின்னால வந்து நாகராஜன் கிட்ட அவர் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து இந்த பிளைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அந்த டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் சிஸ்டத்தை எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆக்சுவலாட்டு. நாகராஜ் இப்போ வந்து நிறைய ஒர்க் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதெல்லாம் நான் எழுத விட்டு போச்சு. அப்போ அந்த ஹோல் குரூப் ஐஐடி குரூப் ஆக்சுவலி யஜ்ஞ நாராயணா, ஹேமா ராமமூர்த்தி, பிறகு வந்து அவர் எஸ்எஸ்என் காலேஜில் போயிருக்காரு. எஸ்எஸ் காலேஜ் நாகராஜன் ஆக்சுவலாட்டு. அவர் வந்து இங்கே கூட ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கி கொடுத்தாரு. இந்த தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமிக்கு கூட ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கி கொடுத்தாரு. ஸோ அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து ரியலி அப்ரிஷியபிள். அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சுட்டு அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் ப்ராசஸிங் அவங்களோட நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடிஞ்சது. அதே மாதிரி ஏஜி ராமச்சந்திரன் வந்து ஐஏசி பெங்களூர்ல வந்து ப்ரொஃபஸரா இருக்காரா தெரியல. அவரும் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பீச் ப்ராசஸிங்ல, தமிழ் ஸ்பீச் ப்ராசஸிங்ல நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்து அவர்கள் வந்து தமிழ் ஸ்பீச் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. இது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, I'll come to that later actually. I'll come to that later actually. Okay. Anyhow, they have done some work அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம்.
இதில் வந்து நான் வந்து டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் கன்வர்ஷன் சிஸ்டம் வந்து எனக்கு நான் என்னுடைய கண்ணில் பட்டது. அது வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக வந்து இருந்தது, தெளிவாகவும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாகவும் இருந்தது ஆக்சுவலாட்ட. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட இதை மாத்திரம் நான் வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக நான் சொல்கிறேன். ஒன்று வந்து பிலிப்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ், அவங்க வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் கன்வர்ஷன் சிஸ்டம் ஃபார் தமிழ் அப்படிங்கிறத வந்து அதை பற்றி வந்து அவங்க ஒரு பேப்பர் கூட எழுதியிருந்தாங்க. வந்து அவங்க வந்து தி பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த என்ஜின் வாஸ் அவங்க டேட்டா பேஸை வந்து 343 ஃபோனிம்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அங்கே வந்து ஒரு மெத்தட், ஒரு கம்பேட்டினேட்டிவ் மெத்தட்னு நினைக்கிறேன். கம்பேட்டினேட்டிவ் மெத்தடில் வந்து அவங்க வந்து அந்த ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கிக்கிறாங்க. ஓகே, நான் இன்னொரு வந்து சிஸ்டம் வந்து இந்த உதயகுமார் அண்ட் அதர்ஸ், அவங்க வந்து டிசிஷன் ட்ரீ லேர்னிங் ஃபார் ஆட்டோமேட்டிக் கிராஃபிம் டு ஃபோனிம் கன்வர்ஷனுக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது ஒரு நல்ல ஒரு அப்ரோச்சு. அதுவும் வந்து அதை பற்றி அவங்க எலாபரேட்டாக பேசுகிறாங்க. ஸோ அதனால தான் அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக கொடுத்துருக்குறேன். எங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு எலாபரேட்டாக இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதோ ஸோ அதெல்லாம் இங்கே வந்து கேப்சர் பண்ணதுக்கு நான் முயற்சிக்கிறேன். அதனால வந்து மற்றவங்களாம் செய்யலைன்றதில்ல, எனக்கு மற்றவங்களை பற்றி நமக்கு எலாபரேட்டாக வந்து எனக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காதனால வந்து நான் கொஞ்சம் குறைவான வந்து சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகே, அதுக்கு படுத்தால வந்து டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் ஃபார் தமிழ்ங்கிறது அருண்குமார் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு எம்டெக் டிகிரிக்காக வேண்டி ஒரு சிஸ்டம், டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் சிஸ்டம் வந்து இது வந்து ரூல் பேஸ்ட் அப்ரோச்சையும் இட்ஸ் அ ஹைபிரிட் சிஸ்டம் அண்ட் கங்காட்டினேட்டிவ் அப்ரோச்சிங் சேர்த்து இணைச்சி இட்ஸ் அ ஹைபிரிட் சிஸ்டம். அதனால வந்து ரூல் பேஸ்ட் அப்ரோச்சையும் கங்காட்டினேட்டிவ் அப்ரோச்சையும் இணைச்சி வந்து அவர்கள் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங்கை தமிழுக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு சிஸ்டம் தான் அவங்க கிளைம் பண்றாங்க. ஓகே, சேம் திங் அருண்குமாருடைய அந்த சிஸ்டத்துக்கு சொல்றேன். இது எடுத்தால ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கப்பட்டது இது என்னுடைய ஆராய்ச்சி சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து உண்மையிலே சேலஞ்சுக்கு ஒன்று. அந்த டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் சிஸ்டத்துக்கு கொஞ்சம் ஈஸி. என்னன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீச்சை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கம்பேரிட்டிவ் பண்ணி நம்ம வந்து அல்லது ஃபார்மேட்டை வந்து எழுதிக்கிட்டு அல்லது இந்த ஆர்டிகுலேட்டர் சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம வந்து பேச்சை உருவாக்கிடலாம். ஆனால் என்னென்ன பேச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணது வந்து ரொம்ப சிரமம். உங்களுக்கு தெரியும், பேச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பீக்கர் டு ஸ்பீக்கர் வெரி நான் பேசக்கூடிய சமயத்திலேயே வந்து ஒரு டைம்ல பேசுறது போல இன்னொரு டைம்ல இருக்காது. நான் வந்து ஒரு சமயத்தை சொல்றது போல இன்னொரு சமயத்துல சொல்றது இருக்காது. வேரியேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஒரு அந்த அந்த பொனிமு அந்த பொனிமுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அதை கேப்சர் பண்ண முடியாது. வாட் யூ கால் டைம், அதை வந்து எல்லாம் உண்மையிலே வந்து வெரி சேலஞ்சிங் டாஸ்க்கு. அது வந்து செய்யறதுக்கு மிக கஷ்டம். ஆனா என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ல வந்து பண்ணிடுறாங்க. அது வந்து நிறைய அனோட்டேட் பண்ணி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ல வந்து பண்ணிட்டுறாங்க. அது வந்து பண்ண முடியுது அப்படின்னு தோணுது எனக்கு. Speech recognition is an interdisciplinary subfield of computer science and computational linguistics that develops methodologies and techniques that enable the recognition of the translation of spoken language into text by computers with the main benefit of searchability. So for searchability இவங்க வந்து ஸ்பீச்சை வச்சே உங்களுக்கு சர்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கப்பட்ட ஒரு அந்த மாதிரிப்பட்ட யூட்டிலிட்டிஸ்க்கு வந்து பயன்படுத்த இருக்குது. It is known as automatic speech recognition. A computer speech recognition or speech to speech to text STT ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் சிந்தசிஸ், அதை வந்து STTன்னு சொல்றாங்க. It incorporates knowledge and research in computer science, linguistics, computer engineering fields. The reverse process is synthesis. This is the reverse process of when the reverse process the speech synthesis. Okay, என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, what is the problem, what is the task, what are the main difficulties, how are the approach, how it is approached, how good it is, how much better it could be அப்படிங்கப்பட்ட ஒரு கேள்விகளை எழுப்பி நம்ம சில ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இருக்குதா பார்க்கலாம். Getting a computer to understand spoken language, but I understand என்ன அப்படின்னு சொன்னா react appropriately, convert the input speech into
another medium that is text. Several variable impinges on this. பல டைப்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஹியூமன் இதை வந்து ஸ்பீச் பண்ணுறாங்க. இட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ வாட் யூ கால் ஏர் and reaches air. So articulatory product produces sound waves வந்து pass through the air and ear வந்து என்ன செய்யுதுன்னா பிரெயினுக்கு கொடுத்து அதை வந்து ஸ்பீச்சா வந்து புரிஞ்சுக்குது இல்லைங்களா? ஓகே, இது வந்து ஆனால் கம்ப்யூட்டர் பொறுத்தவரை இதை பொறுத்தவரை அப்படி இல்லை. இந்த அது ஸ்பீச் ப்ராசஸிங் அந்த அதை பொறுத்தவரை பயங்கர கஷ்டம். இங்கே வந்து என்ன செய்யணும், அக்கஸ்டிக் வேவ் ஃபார்மில் இருக்குது. அதை ஒரு மைக் மூலம் கேப்சர் பண்ணுவோம்னு வச்சுங்களேன். அதை வந்து அக்கஸ்டிக் சிக்னல்ஸாக மாற்றுறோம். பிறகு என்ன டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணுறோம். அக்கஸ்டிக் அனாலிசிஸ் ஸ்பீச்சை சிக்னல் பண்ணுறோம். லிங்குஸ்டிக் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணி நமக்கு ஸ்பீச் ஆர்கனைஸ் ஆகுது. அது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ். ஏன்னா இதை வந்து எல்லாமே மிஷின்ஸு ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் அந்த அக்கஸ்டிக் அனாலிசிஸ் அது மூலம் பண்ணுறது இஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் சிஸ்டம். அது அஃப்கோர்ஸ் அச்சீவபிள். So what's hard about digitalization, converting the analog signal into digital representation, signal processing, separating speech from background noise இல்லாம பண்றது, phonetics variability in speech ஒரு ஸ்பீச் ஹியூமன் ஸ்பீச்ல இருந்து பயங்கர வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. லேடிஸுக்கும் ஜென்ஸுக்கு வேரியபிள் இருக்குது, ஏஜ் வைஸ் வேரியபிலிட்டி இருக்குது. இதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி ஒரு ஜெனரிக் சிஸ்டம் உண்டாக முடியுமா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் மிக கடினமான உண்டு. ஃபோனாலஜி வந்து ரெகக்னைசிங் இண்டிவிஜுவல் சவுண்ட் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ், சிமிலர் ஃபோனிம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏரியாஸ். ஓகே, விச் வி ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப். lexicography and syntax from the problem, disambiguation of homophones, features of continuous speech. Syntax and pragmatics plays a part. Interpretation of prosodic features, pragmatics, filtering the performance errors. So these are all the hard part of it. So இதெல்லாம் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு இந்த ஸ்பீச்சை வந்து ரெகனைஸ் பண்ண முடியும். Digitalization வந்து அனலாக் டிஜிட்டல் கன்வர்ஷன், சாம்பிளிங் ஆஃப் and quantizing. Use filters to measure the energy levels to various points on the frequency spectrum. Knowing the relative importance of different frequency bands make this process more efficient. Example, frequency sounds are less informative, so can be sampled using broader bandwidth. I mean, there are two kinds of bandwidth, the narrow bandwidth and the broader bandwidth. வந்து broader bandwidth பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. Separating speech from background noise, அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னேன். நாய்ஸ் சேனலிங் மைக்ரோஃபோன்ஸ், இங்கே வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக்ரோஃபோன்ஸ், அது ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கு. அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நலிஃபை பண்ணணும். பிறகு ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபிக் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். ஸோ வேரியபிலிட்டி இன் இன்டெலிஜென்ட் ஸ்பீச்சை பொறுத்தவரை தெரியும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அந்த இந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் எல்லாம் வேறுபடுது. ஆக்சென்ட்டு, வோக்கல் ரேஞ்சஸ்ஸு, வோக்கல் குவாலிட்டி, இதெல்லாம் வேறுபடுது. பிறகு வந்து இந்த எமோஷனல் ஸ்டேட்டு, ambient conditions எல்லாம் வருது. ஆக்சுவலாக அங்கே வேரியேஷன் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் டியூ டு சொல்ல, இதெல்லாம் ப்ராப்ளம். வேரியேஷன்ஸ் இந்த ஸ்பீச்சு இதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணணும். உங்களுடைய இப்படிலாம் கேப்சர் பண்ணால் ஒரு ஜெனரிக் சிஸ்டம் வந்து நம்ம உருவாக்க முடியும். ஸோ தெர் ஆர் டூ கைண்ட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ். ஒன்று ஸ்பீக்கர் இண்டிபெண்டன்ட் சிஸ்டம் அல்லது ஸ்பீக்கர் டிபெண்டன்ட் சிஸ்டம். ஸ்பீக்கர் டிபெண்டன்ட்னா ஒரு ஸ்பீக்கரை வச்சுட்டு இந்த ரெகக்னேஷன் ஸ்பீச் ரெகக்னேஷனை வந்து பண்ணுறது. இன்னொன்று வந்து ஸ்பீக்கர் இண்டிபெண்ட் சிஸ்டம் பண்ணுறது. இப்படி ரெண்டு விதத்தில் வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறோம். இது வந்து மோர் ரொபோஸ்ட். ஸ்பீக்கர் டிபெண்ட் சிஸ்டம் வந்து மோர் ரொபோஸ்ட் பட் லெஸ் கன்வீனியன்ட் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி லெஸ் போர்ட்டபிள் அப்படிங்கிறப்பல. ஸ்பீக்கர் இண்டிபெண்ட் சிஸ்டத்தை பொறுத்தவரை language coverage is reduced to compensate the need to flexible phoneme identification. Clever compromise in
to learn to fly to the on the fly அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. So there are two kinds of system. ஒன்று வந்து ஸ்பீக்கர் இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் ஸ்பீக்கர் டிபெண்டன்ட். ஸ்பீக்கர் டிபெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கரை டிபெண்ட் பண்ணி வர்றது வச்சுக்கிறது. ஸ்பீக்கர் இண்டிபெண்டன்ட்னா கவரேஜஸ் வந்து மச் லெஸ். நிறைய ஸ்பீக்கரை வந்து கவர் பண்ணுறால வந்து நம்ம வந்து அந்த சிஸ்டத்தை அமைச்சுக்கணும். அது வந்து பெரிய சேலஞ்ச் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஐடென்டிஃபைங் ஃபோனிம்ஸ். ஒரு ஃபோனிமுக்கு வந்து பல அலஃபோன்ஸ் இருக்கலாம். அந்த அலஃபோன்ஸ் வந்து ஒரு நபருக்கு நபர் வேறுபடும். அது மாதிரில ஒரு நபருக்குள்ளேயே வேறுபடும். பிறகு நபருக்கு நபர் கூட வேறுபடும். உங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணணும். பிறகு இந்த ஹோமோஃபோன்ஸ் வருது நமக்கு. அதை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்ஆம்பிகேட் பண்ணணும். அது வேற ப்ராப்ளம் நமக்கு. பிறகு கண்டினியூஸ் ஸ்பீச் வருது, டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்பீச் வருது. அதையும் நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணணும். அது ஒரு ப்ராப்ளம். பிறகு ப்ரொசாய்டிக் ஃபீச்சர்ஸை வந்து நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணணும். அது வந்து another ப்ராப்ளம் we have to face. இப்படி வந்து ஓகே அப்ரோச்சஸ் டு ஏஎஸ்ஆர் அப்படின்னு ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு 3 அப்ரோச்சை பற்றி இங்கே பேசுகிறேன். ஒன்று வந்து டெம்ப்ளேட் மேட்சிங், அனதர் வந்து நாலேஜ் பேஸ்ட் அப்ரோச், அதாவது ரூல் பேஸ்ட் அப்ரோச். அனதர் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அப்ரோச். ஓகே, டெம்ப்ளேட் பேஸ்ட் அப்ரோச் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் மோஸ்ட் க்ளோஸ்லி ஃபிட்ஸ் தி இன்புட். ஓகே, புரியுங்களா? அதாவது இந்த வேர்ட் ஃபோனிமிக்ஸ் வந்து எது வந்து மேட்ச் ஆகுது, இன்புட்டுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க. Extract features from the speech signal, then just a complex similarity matching problem. So it's a similarity matching problem using solution developed by all sorts of applications. Okay for discrete utterances and the single user. So in the template approach, வந்து single user க்கு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. Okay, fine. Okay. Hard to distinguish very similar templates. இந்த மாதிரி ஆனால் டெம்ப்ளேட்ஸ் மேட்சிங்காக பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம். அந்த ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வச்சுட்டு இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு வந்து மேட்சாக ஸ்பீச்சை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து நமக்கு வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுங்கிறது வந்து டெக்ஸ்டாக ரெகனைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது. ஓகே, தெரியுமே. இப்போ அது வந்து இப்போ நான் படம்னு சொல்கிறோம், கடம்னு சொல்கிறோம், மடம்னு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாட்டி இதை வந்து நான் வச்சுருக்கேன். நான் இதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பீச் வருது. இந்த ஸ்பீச் வரைச்ச மாதிரி இந்த நான் வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த கடத்துக்குடையோ மடத்துக்குடையோ வடத்துக்குடையோ வந்து மேட்ச் பண்ணாதான் நான் வந்து அதை ஓகே இதான் டெக்ஸ்ட், இந்த ஸ்பீச்சுடைய டெக்ஸ்ட் வந்து இதான் அப்படிங்கிறத மேட்ச் பண்ணி சொல்ல முடியும். ஸோ இதான் டெம்ப்ளேட் பேஸ்ட் அப்ரோச். சரிங்களா? நான் புரியுதான் நான் சொல்றது ஆக்சுவலாட்டு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் ஈஸி அப்ரோச். ஆனால் இந்த மேட்சிங்கை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஹார்ட் டு டிஸ்டிங்விஷ் வெரி சிமிலர் டெம்ப்ளேட்ஸ் and quickly, okay, and of course therefore needs techniques to mitigate this degradation. So more subtle matching techniques வேணும். Multiple templates which are aggregated அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து செய்தாதான் நம்ம வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் பேஸ்ட் அப்ரோச்சை வந்து பயன்படுத்த முடியும். அடுத்தால வந்து ரூல் பேஸ்ட் அப்ரோச் யூஸ் நாலேஜ் ஆஃப் ஃபோனட்டிக்ஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் டு கைட் தி சர்ச் ப்ராசஸ். நம்ம லிங்குவிஸ்ட் வந்து ஹாப்பியாக இதை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆர் ரிப்ளேஸ்டு பை ரூல்ஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் எவ்ரி திங் அண்ட் தட் மைட் பி ஹெல்ப் டு டிகோட். ஸோ டிகோட் பண்ணதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபோனட்டிக்ஸை பயன்படுத்தலாம், ஃபோனாலஜி பயன்படுத்தலாம், ஃபோனோடாக்டிக்ஸை பயன்படுத்தி, சிண்டாக்ஸை பயன்படுத்தலாம், ப்ராக்மாட்டிக்ஸ்லாம் பயன்படுத்தி, ரூலை பயன்படுத்தி இந்த ஸ்பீச்சை வந்து நம்ம வந்து டெக்ஸ்டா மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க, பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த டிபிக்கல் அப்ரோச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பிளாக்போர்ட் ஆர்கிடெக்சர். தட் இஸ் அட் ஈச் டிசிஷன் பாயிண்ட் லே அவுட்புட் பாசிபிலிட்டிஸ். Approvals to determine each sequence are permitted. Poor performance due to difficulty to express rules, difficult to make rules interact, difficult to know how to improve the system. இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் அமையுது. இதில் ஓவர் கம் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு ரூல் பேஸ்டு அப்ரோச்சில் வந்து நம்ம வந்து சிஸ்டத்தை உருவாக்கலாம், ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன் சிஸ்டத்தை உருவாக்கலாம். ஐ மீன் நத்திங் இஸ் இப்போ வந்து நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள். எல்லாமே வந்து இப்போ ஹைலி அட்வான்ஸ்டு. நான் அப்போ அந்த டைமில் நடந்த ப்ராப்ளத்தை வச்சு நான் எழுதியிருக்கிறேன்.
So identify individual phonemes and identify words, identify sentence structures and meaning, interpret prosodic features, speech loudness and length. இதெல்லாம் வந்து ரூல் பேஸ்ட் அப்ரோச்சில் வரக்கூடியது. அடுத்தால் வந்து statistical based approach can be seen as an extension of template based approach using more powerful mechanical and statistical tools. இங்க வந்து நிறைய templates, நிறைந்த say innumerable templates வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்புறம் பயன்படுத்தி வந்து நம்ம வந்து மேட்சஸ் பண்றது. அது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி டெம்ப்ளேட் அப்ரோச்சஸ் யூசிங் more powerful mathematical and statistical tools, sometimes anti-linguistic approach. So you have anti-linguistic approach. At present, I become sometimes, of course, I am working in Amara University for the last 10 to 10 years, more than 10 years. So initial stage, I was more useful to the department. எனக்கு வந்து linguistic knowledge வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை வந்து என்னால் செய்ய முடியுது. அது பண்ண முடிஞ்சது. அவங்க வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நான் ஐ ஃபவுண்ட் மை செல்ஃப் யூஸ்ஃபுல். அப்போ 2017 வந்து என்ன ப்ராப்ளம், கூகுள் வந்து டிரான்ஸ்லேட்டர் உண்டாக்கிட்டு, கூகுள் வந்து இந்த ஓசிஆர் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரீடர் பண்ணிட்டு, பிறகு டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் சிஸ்டம், ஸ்பீச் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வந்து அதை வந்து உருவாக்கிட்டுது. ஸோ அதனால வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஆயிடுத்து. அதனால வந்து நான் வந்து ஐ பிகம் வந்து யூஸ்லெஸ். அதனால தான் வந்து ஸோ அதனால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், நியூரல் நெட்ஒர்க்கு, டீப் லேர்னிங்லாம் வந்துட்டு வந்து I become actually an useless fellow here. I mean, sometimes I feel actually why I am here. But anyhow, I continue to be here. I hope I'm doing something else. Okay. So that is actually statistics-based approach. So can be seen as an extension of a template-based approach using more powerful mathematical and statistical tools, sometimes known as anti-linguistic approach. So either on the everything time I fire linguistics, my system improves அப்படிங்கிறாரு. ஸோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்து கெட்ரிப் தான் பண்ணிட்டாங்களே. ஆரம்பத்துலேருந்தே நான் அப்பதான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்காரங்களா நம்மள ஒன்றும் செய்ய விட மாட்டாங்கிறாங்க. கிராமருங்கிறாங்க, தொல்காப்பியங்கிறாங்க, அதை வச்சுட்டு தான் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. இது இல்லைன்னா நாங்கள் சூப்பராக வந்து செய்யலாம் அப்படின்ட்டு கூட மாணவர்கள் எல்லாம் சொல்றதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் collect large corpus of transcribed speech recordings, train the computer to learn the correspondence, machine learning. At runtime, apply statistical process to search through the space all possibilities of possible solutions and pick the statistically most likely one. ஸோ அது ஒன்று பிக்கப் பண்ணி கூட கம்ப்யூட்டரை கொண்டு செய்யறதுனால இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ இதே வந்து நீங்களும் நானும் செய்யறதா இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம். மேட்சிங்னு பார்த்துட்டு இது ஒன்று போல இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். கம்ப்யூட்டர் பார்த்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இது பண்ணி கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துரும். அதனால வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பேஸ்ட் அப்ரோச் வந்து லிங்குவிஸ்டிக்ஸுக்கு இது இல்லாமல் விஷயங்களை செய்யறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. அதனால வந்து இப்போ வந்து இந்த நியூரல் நெட்வொர்க் அப்ரோச், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பேஸ்ட் அப்ரோச் தான் வந்து கரண்ட் பசங்க செய்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால வந்து நம்ம லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்து லிங்குவிஸ்ட் லைக் மீ ஆக்சுவலி பிகம் யூஸ்லெஸ். ஓகே, machine learning, okay, that is there. Language models, engram, the noise channel model use பண்றாங்க. So okay, all right. Then application related to speech recognition. அதாவது என்ன அப்படின்னா, ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன், ஃபைண்ட் அவுட் வாட் a person is saying. Speaker verification, authenticate that a person is who she and who claims to be. அது வந்து ஸ்பீக்கரை வந்து வெரிஃபை பண்ணுது இந்த பர்சன். அது ரொம்ப இந்த ஃபோரன்சிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸுக்கெல்லாம் அது பயன்படும் நினைக்கிறேன். லிமிட்டட் ஸ்பீச் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஸ்பீச் வரைக்கும் வந்து ஸ்பீக்கரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். assigns the identity of the voice of an unknown person. Okay, அது பண்ணுது ஆக்சுவலாட்டு. ஆர்பிட்ரி ஸ்பீச் பேட்டர்ன்ஸ் வச்சுட்டு அது பண்ணுது. ஸோ 2-3 இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி பிளைண்ட் பர்சன்ஸு அல்லது டெஃப் அண்ட் டாம்புக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம். இந்த 3 வந்து மிக முக்கியமானது: ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன், ஸ்பீச் வெரிஃபிகேஷன், ஸ்பீச் ஐடென்டிஃபிகேஷன்.
ஒன்று நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டுகள் வந்து இதை பற்றி பேச போறாங்க. நம்ம இவரு கூட ஏதோ அதை பத்தி பேசினாரு. பெனித்தா பெனித்தல பேர் சீடாக் புனே அதை பற்றி பேசுறேன்னு சொன்னாப்ல. ஓகே, ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங் இன் தமிழ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ ஐ எம் கமிங் டு எண்ட் ஆக்சுவலி. இதுலயும் வந்து நாராயணா, ஹேமா, ஏ ராமமூர்த்தி. ஹலோ சார், சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க, பிரச்சனை இல்லையே சார்? பேனிஷ் என்ன பண்ணணும்னு நான் கேட்கல. அந்த கேரளா ஸ்டூடெண்ட் பேனிஷ் ஃபீட்பேக்ல அதை பத்தி சொல்றாரு குமாராஜ். ஓ அப்படியா, சரி சரி சரி, ஓகே 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 ஓகே. நான் இதை லைட்டா சொல்லிட்டு விட்டுறேன். நான் ஒரு 5க்குள்ள முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் ரொம்ப பாவம் மத்தியானத்துலேருந்து பாவம் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் கொஞ்சம் சுருக்கிக்கிட்டேன் என்னுடைய ஸ்பீச்சை. அஃப்கோர்ஸ் சரியா என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. என்னங்க நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ ஹலோ, நான் சொல்றது கேக்குதா? நான் என்னுடைய பிபிடி இருக்குது, சரியா இருக்குதா? சரியா இருக்கு. ஆமா, இல்ல நீங்க எனக்கு நான் இந்த ஹெட்போன் கொண்டு வரதுக்கு மறந்து போச்சு. ஹெட்போனுக்கு என்னன்னா கரெக்டா எனக்கு அது என்னன்னா நான் வீட்டுல வச்சுட்டு வந்துட்டேன், சாரி. அதனால எனக்கு கரெக்டா கேட்க மாட்டேங்குது. சரி, நான் சொல்றது உங்களுக்கு கேட்குது இல்லையா? ரீச் ஆகுது இல்லையா? ஓகே ஓகே. ஆமா சார். இல்ல, நான் கேட்கலாம் சார். நான் இது முடிச்சேன். இது ஒரு ஸ்லைடு தான் இருக்கு, 2 ஸ்லைடு தான் இருக்கு. முடிச்சிட்டுமா? ஆமா சார். ஒண்ணும் இல்ல. நாராயணன் வந்து ஹேமமார்த்தி தான் நிறைய கேட்கலாம். ஜஸ்ட் நான் முடிச்சிருக்கேன், ஆல்மோஸ்ட் ஓவர். நான் ஜஸ்ட் ஓவர். இவங்க வந்து இந்த ஸ்பீச் டு தமிழுக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏஜி ராமச்சந்திரன் வந்து நல்ல ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன் சிஸ்டம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கூகுள் வந்து ஒரு தமிழ் ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன் சிஸ்டம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அழகியம்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. ஃபுல் ஃபிளெஜ் சிஸ்டம் வந்து லக்ஷ்மி அண்ட் ஹேமா வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஜஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. அண்டு அவங்க வந்து இந்த குரூப் டிலேட் சிஸ்டம் அவங்கப்பட்ட ஒரு மெத்தடை பயன்படுத்தி பண்ணியிருக்கிறாங்க. பிறகு என்ன அடுத்தால என்னத்தை ஓகே, ஹேமமூர்த்தி அதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். But in conclusion, so this book fulfills the need for a book on acoustic phonetics in Tamil. The mechanism of speech system elaborated with some such attempts in Tamil may lay foundation for further research in this area and publication of books in this area of research in Tamil. ஓகே, இந்த புக்கை வச்சுட்டு இதை ஒரு பேச ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இதுல வந்து நான் நிறைய செய்யணும். இதுல வந்து நான் வந்து ஒரு பேஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுல வந்து பில்டப் பண்ண முடியும் அப்படின்னுட்ட ஒரு ஆர்வத்துலதான், ஆர்வ கோளாறுன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த ஆர்வத்துலதான் இது பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்க காலையில என்கிட்ட பேச குடிச்சோம்னா ரொம்ப என்கரேஜிங்கா சில வார்த்தைகள் சொல்லிங்க. என்னடா நம்ம பண்ணோம், வேஸ்ட்டு, என்னத்துக்கிடா அதை பண்ணோம் அப்படின்னு சில சமயங்கள் என் மனைவி திட்டுவாங்க. உங்களுக்கு வேலையும் சொல்லி இல்லைன்னா திட்டுவாங்க. என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, எனக்கு வந்து இந்த அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி லாஸ்ட் 10 years ஐ அம் ஹியர் ஆக்சுவலி. ஒரு ரொம்ப எனக்கு வந்து இங்க வந்து ஒரு கட்டத்துல வர எனக்கு கிளாஸஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னால பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இந்த வேலையில சார் நீங்க மொத்தப்படி பாப்படி சுழிப்பாங்க. அதனால என்னத்துக்கு நம்ம அப்ப நான் என்ன செய்யணும், நோட்டை அல்லது என்னுடைய பிபிடியை கொடுத்துட்டு நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். நான் கிளாஸுக்கே போக மாட்டேன். அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை உருவாக்கிட்டாங்க. சரியா, ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து இது அமையும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த புக்கை வந்து நான் வந்து எழுதியிருக்கிறேன், தமிழுக்கு எழுதியிருக்கிறேன். நான் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துல வந்து நான் வந்து சேரலைன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா அது உண்மை. அது இல்லைன்னா நான் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் வந்து நேஷனல் லெவல்ல இல்ல இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஏதாவது செய்துக்கிட்டு ஏதாவது பண்ணி என்னுடைய
ப்ரொஃபஸர் பெரிபாஸ்கர் ராவ் வச்சுலாட்டு அவர் லேடி ஃபோகட் கூட எல்லாம் நிறைய அக்கஸ்டிக் கொனட்டிக்ஸ்ல நிறைய பண்ணியிருக்காரு, ஸ்பீச் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு வச்சுலாட்டு. ரொம்ப வச்சுலாட்டு அது அந்த டைம்ல வந்து நான் வந்து ஸ்பீச் வச்சு பண்ணாம செமாண்டிக்ஸ் வச்சு பண்ணேன் வச்சுலாட்டு. பண்ணான்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாட்டு. நான் என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் என்னுடைய சூப்பர்வைசர் பெரிபாஸ்கர் ராவ் அவர் இஸ் அ பொலிட்டீஷியன் ஆக்சுவலாட்டு. ஆனா அவர் வந்து நான் வந்து செமாண்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அலோவ் பண்ணாரு ஆக்சுவலாட்டு. ஸோ நான் செமாண்டிஸ்ட்ல கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸ்பீச்சில் வந்து நான் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நான் வந்து இன்வால்வ் பண்ணதுனால, இந்த அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியில வந்து நான் ஜாயின் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் கிடைத்ததுனால இதை பற்றி நான் தெரிந்துக்கிட்டு நான் வந்து இந்த புக்கை அந்த தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து கொடுத்தேன். அதுதான் தொடக்கமாக அமைந்தது. தமிழ் யூனிவர்சிட்டி மாணவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்பார்ச்சுனேட்டா என்னோட 25 தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில வந்து வெறும் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் மாத்திரம் எம்ஏ எம்ஃபில் பிஹெச்டி படிச்சுட்டு வேலையே இல்லாம சும்மா வேஸ்டா போயிட்டாங்க. அதை நினைக்க சமயத்துல நான் இன்னும் எனக்கு மனசுல இருக்குதான் அவங்களெல்லாம் மிஸ்லீட் பண்ணி நான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் படிக்க வச்சு இல்லாம ஆக்கிட்டோம்னு இன்னும் என்னுடைய மனசு குத்துது இருக்கு. பரவாயில்ல, இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் லைஃப். ஸோ தேங்க்ஸ் டு த ஆர்கனைசர்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ எ சான்ஸ் டு பிரசன்ட் திஸ் டாக் பிஃபோர் லேர்ன் ஆடியன்ஸ் online, also to the audience for their patient hearing. Question and answers are welcome. இது நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், சுருக்கி வச்சுக்கலாமா தெரியல. ஓகே, சொல்லுங்க நண்பர்களே, எனக்கு நான் என்ன கேட்க விரும்புறீங்க? என்ன கொஞ்சம் அந்த ஆடிபிலிட்டி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். உங்களுடைய வகுப்பு வந்து ஒரு மாணவரா நல்ல தெளிவா விரிவாக உரை நிகழ்த்தினீர்கள் ஐயா. இந்த முதலில் வந்து இந்த ஃபார்மன்ட் சிந்தசைஸ்ல இருந்து கேக்குதுங்களா? கேக்குதா சார்? நல்லா கேக்குது ஐயா. கேக்குது, நல்லா கேக்குது, நல்லா கேக்குது, நல்லா கேக்குது, நல்லா கேக்குது. ரவிசங்கர் கேக்குது. இது இந்த உரை வந்து ரொம்ப நன்றி ஐயா. சரி, எங்களுடைய துறையின் சார்பாகவும் எங்களுடைய சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சரி. இந்த உரை முழுவதும் யூடியூப் வழியாக நாங்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு பதிவு செய்துள்ளோம். நன்றி. முதல்ல வந்து நீங்க வந்து இந்த ஃபார்மன்ட் சிந்தசைசர் பத்தி நல்லா தெளிவா சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் கான்கேட்னேட்டிவ் அப்படிங்கிற பத்தி, அடுத்தது வந்து இந்த 2 ஒளியன்களையும் இணைச்சு அது அந்த ஒளியன்கள்ல இருந்து என்ன சிக்கல்கள் அது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி விரிவா சொன்னீங்க. அடுத்தது வந்து யூனிட் செலெக்ஷன், ஒரு பிக்கர் யூனிட் வரக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்ல யாரெல்லாம் முன்னோடிகள் அதை பத்தி எல்லாம் தெளிவா ரொம்ப அருமையா சொல்லிட்டு வந்தீங்க. அது போல இந்த ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்டுக்கு யாருடைய என்னென்ன பணிகள்லாம் செஞ்சாங்க அதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தீங்க. கடைசியில வந்து ஆன்டி லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சொல்லுங்க. ஆன்டி லிங்குவிஸ்ட் உருவாக்குனீங்க. ஆன்டி லிங்குவிஸ்டிக் முடியாது சார். அது வந்து லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வேற இந்த உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். அது ஆன்டி என்ன ஆன்டியோ அது வந்து தலைகீழ விழுந்தாலும் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் விட மாட்டோம். நிச்சயமா விட மாட்டோம். மனுஷன் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும். அது வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு தொல்கால் மொழியியல் வல்லுநர்னே சொல்லலாம். அவர்தான் முதல்ல பிரிக்கிறாரு. அதுல எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. ஏன்னா அவருதான் அவர் பிரிச்ச அந்த இதுதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே போல பாணினி வந்து அவர் பிரிச்ச இதுலதான் சமஸ்கிருதம் ஓடுது. சோ 2 பில்லர்ஸ் நமக்கு பாணினியும் இருக்காங்க, இவரும் தொல்காப்பியர் இருக்காங்க. அந்த கிராமர் அடிப்படையா வச்சுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ட்ரெடிஷனல் இருக்கு. அதனால டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ்ல வந்து சில ஃபால் டவுன்ஸ் இருக்கலாம். ஆனா அடுத்தடுத்து வரும்போது அது பயனுள்ளதா தான் இருக்கு. அதனால முதல்ல தொல்காப்பியர் காலத்துல வந்து அவர் தான் மொழியியல் அறிஞர், ஃபர்ஸ்ட் லிங்குவிஸ்ட். அதனால அவர் பீரியட்லயும் ஆன்டி லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இருந்திருக்கும், அப்ரோச் எல்லாம் இருந்திருக்கும். பல இதுகள்லாம் இருக்கதான் செய்யும். சோ அதையெல்லாம் மீறி தான் அவர் வந்திருப்பாரு. தொல்காப்பியர் வந்து இருந்திருப்பாரு. அப்புறம் அடுத்தடுத்து வந்த காலகட்டங்கள்ல நமக்கு தெரியும் தமிழனுடைய எவ்வளவோ இது பண்ணாங்க. இப்ப கூகுள் நிறுவனம் வந்து
நிறைய பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்புறாங்க. ஆனா ஸ்பீச் மாடலிங் என்னதான் மாடலிங் பண்ணாலும் அதுக்கு மேல லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், நான் மறுபடியும் அதான் சொல்றேன், இன்டெலிஜென்டா பண்றதுக்கும் டேட்டா எடுத்து அதுல இருந்து ரூல்ஸ் ஒரு ரூலை உருவாக்குறதுக்காக இவ்வளவு பெரிய பணத்தை செலவழிக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம வந்து சிம்பிளான ஒரு ரூலை கொடுக்குறோன்னா அது வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. இதுதான் பிரச்சனை. அதாவது ஒரு கா எங்க வரும், கா எங்க வரும், ஹா எங்க வருங்கிறது பெரிய டேட்டாவை உருவாக்கி அதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணி ஒரு ரூலை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம கிட்டயே கேட்டு வாங்கலாம்ல. அதுதான் நான் முதல்ல இருந்து சொல்றேன். ஸோ கண்டிப்பா ஹைபிரிட் மெத்தட் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் சார். லிங்குவிஸ்டிக்ஸும் வேணும், கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்டும் வேணும். அதனால ஒரு மியூச்சுவல், ஆமாம், அது மியூச்சுவல்ல எப்போ இருக்கும். அந்த வகையில் நீங்க வந்து தொடர்ந்து அமிர்தா பல்கலைக்கழகத்துல இன்னும் சிறப்பு சேர்க்க வேண்டும். அதே போல 23ஆம் தேதி நீங்க வந்து பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வர்றீங்க. தமிழ் மொழி, ஆமாம், தமிழ் மொழியியல் துறைக்கு போல தமிழ் மொழியியல் சங்கத்தின் உறுப்பினரா இருக்கீங்க. அது போல தமிழுக்கான பேச்சு மொழி தொழில்நுட்பத்துக்கான ஒரு இதை வந்து நம்ம உருவாக்கணும். எல்லா பல்கலைக்கு இணைந்து பேச்சு தொழில்நுட்பத்துக்கான ஒரு அமைப்பு வந்து ஏற்படுத்தணும். அந்த பேச்சு தொழில்நுட்பத்துல எல்லா ட்ரைப் லாங்குவேஜ்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே ஒன்றிணைத்து அந்த பணியை வந்து நம்ம தான் செய்ய முடியும். அவங்க என்னதான் பண்ணாலும் நம்ம தான் டேட்டா கொடுத்தாகணும், நம்ம தான் டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணி ஆகணும். அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வட்டார வழக்குகள், வட்டார அகராதிகள், அதே போல இந்த மாதிரி முல்லைக்குறும்பாவோட ராக் ஆர்ட் பெயிண்டிங் வந்து கூகுளுக்கு உடனே கிடைச்சிடாது, நம்ம தான் அதெல்லாம் பதிவு பண்றோம். ஸோ தே ஹேவ் டு அக்னாலேஜஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றது. அவங்களுக்கு தேவையான நீட்ஸ் மாதிரி நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் தான் தெய்வ சுந்தரம் சொல்றாரு. பெரிய ஷாம்பு தேவையில்லைன்னா ₹1 ஷாம்பு வந்திருக்கிற மாதிரி அவங்க நீட்ஸ் வந்து வேற வகையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இண்டஸ்ட்ரியோட நீட்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை வந்து மாத்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழலும் இருக்கலாம். ரொம்ப நன்றி சார். ஏதாவது கேள்விகள், வினாக்கள், சந்தேகங்கள் இருந்தால் யார் வேணாலும் கேட்கலாம். ரொம்ப நன்றி. எங்களுடைய துறையின் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். ஆன்லைன் பார்ட்டிசிபென்ட் வணக்கம். உமா, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய உரைக்கு, சிறப்பாக இருந்தது. நன்றி ரவிசங்கர். நானும் ரவிசங்கர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பேரலா வந்து ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நாங்க வந்து ஐஐடி கான்பூர்ல மீட் பண்ணி NLP படிச்சு, அவர் வந்து பொலிட்டிக்ஸ்ல அப்படியே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி போனாரு. நானுக்கு அதர் சைடு செமண்டிஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி போயிருந்தேன் நினைக்கிறாட்டு. அவர் வந்து அப்படியே அதுலேயே ஸ்டிக் ஆன் பண்ணி பெரிய பெரிய சாதனைகள் எல்லாம் பண்ணாரு. நான் செமண்டிக்ஸ்ல கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகி அதுல கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இப்படி வந்து ரெண்டும் வந்து போல்ஸ் அப்பார்ட். ஆனால் நாங்க வந்து தொடங்கினது வந்து ஐஐடி கான்பூர். ராமகிருஷ்ணன் இல்லையா, அவரு இறந்து போனார் இப்போ இல்லையா, he was with us. Okay, so we had a nice time. So that was the starting point. And okay, thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. Okay. Modilla, sir. Okay, thank you.